जय गुरु जय जगन्नाथ जय श्री राधे निताय गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज आमे महाप्रभु श्री चैतन्यंकर लीला कथा जानिबा कि महाप्रभु श्री चैतन्य जो आसिले तांकर लीला देखिया पई काहेकि आसीथिले कोन पे आसीथिले ता पूर्वरु सेही समस्त वैष्णव भक्त चरण रे वैष्णव माने जे विष्णुकर उपासक वैष्णव भक्त विष्णुकर जेकोन स्वरूपर उपासक हंतु बा विष्णुकर उपासक हंतु तांकर से चरण रे प्रणाम ता सहित राधा कृष्णकर चरण वंदन करिकरी आमे महाप्रभु श्री चैतन्यकर कथा भीतर को जिबा। महाप्रभु जेतबळे आसिले अंतरंगा आ बहिरंगा आदि प्रकार शक्ति नै करी तो कोन कोन से कथा आमे जानिबा। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावादान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। से राधा कृष्ण तत्सहित से महाप्रभु श्री चैतन्य तथा गौड़ीय परिवार गौड़ीय वैष्णव बा समस्त वैष्णव संप्रदाय को प्रणाम जनाई आमे जिबा महाप्रभु श्री चैतन्य लीला भितर जानिबा। जेतबळे महाप्रभुंकर इच्छा जात होईछि सेतबळे से दुईटी अंगरे विभक्त हो जाइछथि। गोटी अंग राधा गोटी अंग कृष्ण जहा कि गोलक धाम रे नित्य लीला होउछि ता सहित एठी वृंदावन रे सेही स्वयं प्रभु प्रकटित होइछन्ति लीला करिवा पई। आमर जमती कह जाए देवकी निकट रे देवकी उदर होइछन्ति बेली शास्त्र प्रमाण रखिछन्ति। देवकी पाखरे देवकी निकट समीप छाड़ जहाँ भी से विषय कमी जीवन जमी प्रभु आसचंती लीला कले कृष्ण अवतार से लीला लीला भावी जिते मन प्रभुंर मन जो रस आस्वादन करने रसिक शिरोमणि रस आस्वादन जो करने इच्छा हुए पुणी से लोभ हुए माने मन हुए आ गोटे किसी लीला करेंगे जो लीला कि समस्त मानव सभ्यता जे कि उद्धार हो जाए प्रभुंर प्रत्येक लीला रे जीव जगत उद्धार हो जाती। तो से भितर भगवान लोभ प्रथम अध्याय आमे जो इस्कन मंदिर इस्कन तो हाँ इस्कन मंदिर प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग यही बहीटी पुस्तकटी आमे पाठ करचे। ता भितर बहुत बढ़िया लीला अच्छी सर्टकट रे खाली टिके टिके आमे जानिबा आगु आगु बहुत जानिबा। आज अध्याय भितर प्रथम अध्याय जेहेतु टिके किछि जानिबा। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश वानयो स्वाद जिना भूत मधुरिमा कीदृश वा मदिया सौख्याञ्जाश्च मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्यं समजनि सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधा को प्रणय महिमा श्री राधा को प्रणय महिमा कि प्रकार मोर अद्भुत मधुरिमा जहाँ श्री राधा आस्वादन करती से मधुरिमा बा कि प्रकार मोर मधुरिमा आस्वादन कर जो सुख से अनुभव करती से सुखटा कि प्रकार राधा रानी मते क्यों प्रकार भल पाती राधा रानी मोर कौनटा आस्वादन करती यही विषय जानिया प्रभु आसिले क्योंटी ना तांको मन भीतर भी राधा भाव होइछि। तो से राधा रानी मोर मते कौन पाई भल पाती मोर कौन से रस आस्वादन करती तांकर मधुरिमा कौन तांकर से भावटा किभଳି यही जो कथा जानिया जितेबले
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି ନା କଣ ନା ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ବହିରଙ୍ଗା, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା। ବହିରଙ୍ଗା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତର। ବହିରଙ୍ଗ ମା ଶ୍ୟାମ ମୋର ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ରାଇଆ ମୋର, ବହିରଙ୍ଗ ମା ଶ୍ୟାମ ମୋର। ଏତେ ଗୌର ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ରହିଗଲା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଆଉ ବହିରଙ୍ଗା ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତାର କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ନାମର ଶକ୍ତି, ସେ ନାମ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କିଛିକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ନାମ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିହବ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ, ଯାହାକି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କଳହ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଲୋଭ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆଜି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଭିତରେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବା ନାମଲେ ତ କଟତ ପାପ ଛୁଟତ ତନ ତ୍ରିବିଧ ତାପ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ଗୋଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ଗତିରନ୍ୟଥା। ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ଲୀଳା କରୁଛେ, କଣ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା। ହେ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଗୋରା ଯାଉଛି, ପିନ୍ଧିଛି ପିତ ବସନ ଦେହତା ଭାଲେ ଚନ୍ଦନ, ଅପରୂପ ରୂପ ଶୋଭା ଅପରୂପ ରୂପ ଶୋଭା, ଜଗମନ ମୋହୁଛି ରେ ସେ ମୋହୁଛି ରେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଗୋରା ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନାମ ପ୍ରେମରେ ବିଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲୁଛି ସେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ଆଉ ବୁଲୁଛି ସେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ, ଗାଉଛି ସେ ହରି ନାମ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ହରି ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିନାଶ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଆଉ କେହି ଗୋଟାଏ ବଞ୍ଚିବେନି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, କେହି ଗୋଟିଏ ତା ଦେହରୁ ବାଦ ପଡିବେନି। ତାହେଲେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର ହବ କେମିତି? ଯୋଉ କିଛି ଜଣ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି? ପାପୀ ମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେବି, ନାମର ଶକ୍ତି। ସେ ନାମ ନବା ମାତ୍ରକେ, ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ନାମ ତ ତୁଣ୍ଡରେ ନଉଛି, ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ, କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଭକ୍ତିରେ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ପଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା ଭିତରୁ କଳି କଳମୁଷ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯୁଗ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଳି ଯୁଗେ ଧର୍ମ ହୟ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏତଦର୍ଥେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ସଚି ନନ୍ଦନ। ଏହି କହେ ଭାଗବତେ ସର୍ବ ତତ୍ଵ ସାର, କୀର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର। କଳି ଯୁଗେ ସର୍ବଧର୍ମ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସର୍ବପ୍ରକାର ଶ୍ରୀଲେନ ଚୈତନ୍ୟ ନାରାୟଣ। କଳି ଯୁଗେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମ ପାଳିବାରେ, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସର୍ବୋପରି କରେ। ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଜନକ ବା ପିତା, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାର୍ଷଦ ପରିକର
ନିଜ ଧାମ ସହ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଠି ଲୋଚନ ଦାସ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ সবাকারে যাচ্ছে, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচ্ছে, দীনহীন পতিত পা ମୋର ନାହିଁ ବାଛେ। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ, ସବାକାରେ ଯାଚେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନହୀନ ପତିତ ପାମର ନାହିଁ ବାଛେ, କାହାକୁ ବାଛ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହି ପତିତ ପାପୀ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଚି ଦେଇଛନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ଅପାମରଂ ଯୋ ବିତତାର, ଏପରିକି ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜଗାଇ ମାଧାଇଙ୍କ ଭଳି ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଚରିତାମୃତ ପଢିଥିବେ, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଶୁଣିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ନାମିତ? କେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଦୟାକରି ଜଣାଇବେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ତଥା ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳାରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଗବତ ଗୀତା ରୂପ ବାର୍ତ୍ତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତା ପାଠ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ବହି ଖୋଲିବା ପଢିବା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସହଜ ବାଟ ହେଇଗଲା କି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱର ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ତ ଭଲ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭାବିକିରି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର କଥା ଭାବିକିରି, ନିଜର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ କଥା ଭାବିକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ତ କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ, ଯେତେବେଳେ 500 ନାହିଁ 5000 କେତେ ଅଛନ୍ତି, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଯାଚି ମାନ ନମସ୍କୁରୁ, ଅର୍ଥାତ ସର୍ବଦା ତୁମର ମନ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ନିଯୁକ୍ତ କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମତେ ପୂଜା କର ଏବଂ ମତେ ନମସ୍କାର କର। ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅ। ସେ ଯାହା ହେଉ କୃଷ୍ଣ ଏହା କେବଳ ମୌଖିକ ଭାବେ ତଥା କଥା ଆକାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ। ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ତ ଅବତାର ଆସିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ହେଇକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? ମତେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳକାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ।
ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଂଗୋପନ କରି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୁହ୍ୟତର ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ଅତି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କଳିଯୁଗ ଆସିଛି। ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଶରଣାଗତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବେ ଉପଦେଶ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯେଉଁ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ଟିକେ କଣ୍ଠଟା ଚପି ଯାଇଛି, କାଶ ବି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ମୁଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଚାରି ଭାବ ଭକ୍ତି ଦିଆ ନଚା ମୁଁ ଭୁବନ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଯୁଗ ଧର୍ମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଚାରି ପ୍ରକାର ରସ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ରସ ଦେବା ପାଇଁ। କଣ ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର ରସ? ନା ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ତଥା ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରି ନୃତ୍ୟ କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଶାନ୍ତ ରସଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆପନି କରି ମୁଁ ଭକ୍ତ ଭାବଙ୍ଗୀ କାରେ, ଆପନି ଆଚରି ଭକ୍ତି ଶିଖାଇ ମୁଁ ସବାରେ। আপনে না কইলে ধর্ম শিখানো না যায়, এই তো সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়। প্রভু যে গীতার উপদেশ ଦେଇଥିଲେ, 18 ଦିନର ମହାଭାରତରୁ ଓଳିଏ ରହିଛି ବାକି ପ୍ରଭୁ ହେ, ଓଳିଏ ରହିଛି ବାକି। 18 ଦିନର ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଓଳିଏ ବାକି ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମର କଳିଯୁଗରେ ସେ ଯୋଉ ଓଳିଏଟା ଏଇଠି ଗମାଗଡ଼ ଭାବରେ ଯୋଉ ଘର ଘର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଭାଇ ଭାଇରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଲୋଭ ମୋହ ବଶତଃ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସବୁଠି ଆଜି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିକି ଦର୍ଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ସବୁ ଗୀତା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଆଗେ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଉପଦେଶ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଲେ, ସେଇ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତନୁ ମନ ଧନ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭୁମୟ କରି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ କଥାଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ।